Hello students, better now in this video we are going to discuss about coherent sources. ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਸਨੈਲਸ ਲਾਅ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ। ਨਾਓ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਲਾਈਕ ਕੋਹੈਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ, ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, है ना, इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, छोटे टॉपिक्स हैं, कोशिश करांगे कवर करने की। ठीक है, सब तो पहला आप स्टार्ट करते हैं व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस? बेटा वो सोर्सेस यह जे दो सोर्सेस जिहड़े लाइट वेव्स अमिट करन, जिन्हां लाइट वेव्स की वेवलेंथ सेम होवे, फ्रीकुएंसी सेम होवे, एंपलीट्यूड भी सेम होवे तो बैटर है। जे थोड़ा बहुता डिफरेंट होएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन चीज़ इन्हां दा फेज आपस च सेम होना चाहिए, मतलब उन्हां दा वेवलेंथ सेम होवे, उन्हां दी लाइट वेव्स की वेवलेंथ सेम होवे, फ्रीकुएंसी सेम होवे, एंपलीट्यूड सेम होएगा तो बैटर है। जे थोड़ा बहुता डिफरेंट होया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, फोर्थ, फेज सेम होना चाहिए जो दोनों का जो फेज डिफरेंस फाइंड आउट करिए जीरो बने। ठीक है, अगर फेज डिफरेंस है, कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है, तो कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब अगर फेज अलग अलग भी है तो देयर इज सम फेज डिफरेंस, तो फिर वो फेज डिफरेंस वेरीएबल नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट यह जे दो सोर्सिस नूं कोहेरेंट सोर्सिस कहा जाता है। क्लीयर? कोहेरेंट sources are those sources which emit light waves of same wavelength, same frequency, almost same amplitude, in same phase, so that phase difference between them is zero. If there is some phase difference between the two light waves, then it must be constant. Phase difference ये सब तो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। फेज डिफरेंस या जीरो होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। अगर फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट है, फिर जिहड़े सोर्सेज हैं वो कोहेरेंट होंगे। क्लीयर? की सेम होना चाहिए बेटा? एज ए सोर्सेज ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਅਮਿਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਮ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਮ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਇਆ, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ओके, एंड फेज डिफरेंस या तो सेम फेज होना चाहिए जो फेज डिफरेंस कितना बने, जीरो, है ना, या उन्होंने फेज डिफरेंस की होना चाहिए, कांस्टेंट। यह जे सोर्सिस नूं कोहेरेंट सोर्सिस कहते हैं। कदे भी दो इंडिपेंडेंट बल्ब्स, टू इंडिपेंडेंट bulbs can never behaves like two coherent sources। दो अलग अलग चल रहे बल्ब, यह जे बल्ब जिहड़े अलग अलग चल रहे हैं, एक दूजे ते डिपेंड नहीं करते। दो इंडिपेंडेंट बल्ब्स
ਦੋ ਕੋਹੈਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਨੈਵਰ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬਲਬ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਲਬ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਕੋਹੈਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬਲਬਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਸੇਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੇਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੇਮ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹੇਗਾ ਬੇਟਾ, ਐਂਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰਹੇਗਾ, ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ 0 ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਮੇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਬੇਟਾ ਇਹ, ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ 0 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਦੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਲਬਸ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਲਬਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਾ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਫਸਟ ਬਲਬ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸ ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਬਲਬ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਪਤਾ ਫਸਟ ਬਲਬ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਫਸਟ ਔਰਬਿਟ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਲਾਈਟ ਇਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਸੈਕਿੰਡ ਬਲਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਫੋਰਥ ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਫਸਟ ਔਰਬਿਟ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਲਾਈਟ ਇਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਅਲੱਗ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਅਲੱਗ ਬਣੇਗਾ, ਐਂਡ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਥਰਡ ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਫਸਟ ਔਰਬਿਟ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਫਸਟ ਔਰਬਿਟ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਇਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਲਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਇਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਵੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਤੁਸੀਂ 8th ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਬਾਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼, ਪਾਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ? ਬੋਲੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਲਾਈਟ ਕਦੋਂ ਇਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਪਣੇ ਹਾਇਰ ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਲੋਅਰ ਔਰਬਿਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ ਇਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸ ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਲੋਅਰ ਔਰਬਿਟ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਔਰਬਿਟ 'ਚੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਬਲਬ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿਹੜੇ ਔਰਬਿਟ 'ਚੋਂ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਲੋਅਰ ਔਰਬਿਟ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਔਰਬਿਟਸ 'ਚੋਂ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਅਰ ਔਰਬਿਟ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਫਸਟ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਫੋਰਥ ਔਰਬਿਟ 'ਚੋਂ ਫਸਟ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਥਰਡ ਔਰਬਿਟ 'ਚੋਂ ਫਸਟ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰਬਿਟ 'ਚੋਂ ਫਸਟ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰਬਿਟ 'ਚੋਂ ਫਸਟ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਥਰਡ ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਫਸਟ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਔਰਬਿਟਸ 'ਚੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆਪਸ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਵੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇਹੀ ਨੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਫੇਜ਼ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਲਬਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਨਇਕੁਅਲ ਰਹੇਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰਹੇਗਾ, ਵੇਰੀਏਬਲ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਲਬਸ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ। Two independent bulbs can never behave like two coherent sources. ਅਸੀਂ ਦੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਲਬਸ ਤੋਂ ਦੋ ਕੋਹੈਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੇ ਬਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਸੇਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਸੇਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੇ ਬਲਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੇਮ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਹੇਗਾ, ਐਂਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਚੇਂਜ ਵੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਵੇਰੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਫਿਰ ਸੋਰਸਿਸ ਕੋਹੈਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। then how we obtain coherent sources? how we obtain coherent sources? ਅਸੀਂ ਕੋਹੈਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਓਬਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਸਲਿਟਸ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ
है ना। उस कार्डबोर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਲਸ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੋਲਸ ਬਣ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਲਿਟਸ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵੇਵ ਫਰੰਟਸ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਾਈਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲਸ ਇਨ ਮੀਡੀਅਮ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵੇਵ ਫਰੰਟਸ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਸੋਰਸ ਸਮਝੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵੇਵ ਫਰੰਟਸ ਬਣਾਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਸੋਰਸ ਸਮਝੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵੇਵ ਫਰੰਟਸ ਬਣਾਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲੇਗੀ ਐਂਡ ਇਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਲਿਟਸ ਨੇ S1 ਐਂਡ S2 ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਰਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਸਲਿਟਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਰਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਬੇਟਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਸਲਿਟਸ ਨੇ, ਟੂ ਸਲਿਟਸ in front of a source are taken as coherent sources। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਲਿਟਸ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਸਲਿਟਸ ਦੋ ਕੋਹੈਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲਾਈਟ ਫਸਟ ਸਲਿਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏਗੀ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹੀ ਲਾਈਟ ਸੈਕਿੰਡ ਸਲਿਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਸੋਰਸਿਸ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਰਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਸਲਿਟਸ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਰਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਲਿਟਸ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਕੋਹੈਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੋਰਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਦੀ ਲਾਈਟ। ਆ ਸੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚ ਵਰਕਸ ਲਾਈਕ ਆਬਜੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ। ਇਹ ਸੋਰਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸੋਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਚੇਂਜ। ਜਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਓਨਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਸਲਿਟਸ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋ ਕੋਹੈਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਤੇ ਉਸਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਬਾਈ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ, ਸੋਰਸ ਐਂਡ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਬਾਈ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੋ ਕੋਹੈਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਦੋ ਕੋਹੈਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਟੌਪਿਕ ਅਬਾਊਟ ਕੋਹੈਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ। ਵੀ ਕੋਹੈਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਹੈਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ। ਕੋਹੈਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਸੋਰਸਿਸ which emit light waves of same wavelength, same frequency, almost same amplitude। ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਜ਼ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਕੀ ਬਣੇ 0 ਜਾਂ ਕੀ ਬਣੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਅਗਰ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਲਬਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਰਸਿਸ ਕੋਹੈਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਸਲਿਟਸ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋ ਕੋਹੈਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਤੇ ਉਸਦੀ ਇਮੇਜ ਤੋਂ ਦੋ ਕੋਹੈਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ all about coherent sources. Now we move to superposition principle. Superposition principle. Okay, ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੇਟਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੇਵਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਨ ਟੂ or more waves are superimposed on each other, then this principle helps us
to find the resultant of the two or more waves। मतलब ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਵਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੇਵ ਕਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਵਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਊ ਵੇਵ ਕਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੇਗੀ ਬੇਟਾ, ਹੈ ਨਾ। ਨਿਊ ਵੇਵ ਕਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੇਵ ਦੀ ਕ੍ਰੈਸਟ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੇ ਵੇਵ ਦੀ ਕ੍ਰੈਸਟ ਲਾਈ ਕਰ ਜੇ, ਇਹ ਫਸਟ ਵੇਵ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ y1, ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ y2। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੇਵ ਦੀ ਕ੍ਰੈਸਟ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੇ ਵੇਵ ਦੀ ਕ੍ਰੈਸਟ ਲਾਈ ਕਰ ਜੇ, ਕ੍ਰੈਸਟ ਤੇ ਕ੍ਰੈਸਟ ਲਾਈ ਕਰ ਜੇ ਜਾਂ ਟਰਫ ਤੇ ਟਰਫ ਲਾਈ ਕਰ ਜੇ, ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਰਫ। ਇੱਕ ਵੇਵ ਦੀ ਕ੍ਰੈਸਟ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੇ ਵੇਵ ਦੀ ਕ੍ਰੈਸਟ ਲਾਈ ਕਰ ਜੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੇਵ ਦੀ ਟਰਫ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੇ ਵੇਵ ਦੀ ਟਰਫ ਲਾਈ ਕਰ ਜੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੇਵ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦੀ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਐਡ ਕਰਕੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਡ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੇਵ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। This forms the resultant wave। ठीक है। When crest of one wave lies on crest of another wave, crest lies on crest और trough lies on trough, है ना। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੇਵ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਉਹ ਐਡ ਕਰਕੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਡ ਕਰਕੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੇਵ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। That type of superposition is known as constructive superposition। Constructive superposition, क्योंकि वेव कंस्ट्रक्ट होगी, वध गई, होर इंक्रीज होगी। ठीक है। एंड इसे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर एक वेव की क्रैस्ट उपर दूसरे वेव की ट्रफ लाई करे, एक वेव की क्रैस्ट उपर दूसरे वेव की ट्रफ लाई करे, a first wave having amplitude y1, second wave having amplitude y2। if crest lies on trough, wait a minute बेटा, दिखा नहीं है तुहानू, wait a minute, yes। अगर एक वेव की क्रैस्ट उपर दूसरे वेव की ट्रफ लाई कर जे, क्रैस्ट लाइज ऑन ट्रफ या ट्रफ लाइज ऑन क्रैस्ट, है ना। फिर जी असी रिजल्टेंट डिसप्लेसमेंट है वो माइनस करके कटांगे, माइनस करके। अगर ये दोनों एंपलीट्यूड सेम होंगे, एंपलीट्यूड सेम, फिर y1 माइनस y2, y इज इक्वल टू 0 आ जाता, फिर कोई वेव ना बनती। हुण y1 वड्डा है, y2 छोटा है, तो रिजल्टेंट वेव y1 के अकॉर्डिंग बनेगी एवं। दिस बिकम्स द रिजल्टेंट वेव, आ वाली, दिस इज रिजल्टेंट वेव। ठीक है। क्योंकि इस दे विच वेव रिजल्टेंट वेव डिक्रीज हुई है, तो दैट सुपरपोजिशन इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो ये दो तरह दी सुपरपोजिशन होंदियां ने बेटा, एक कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, एक डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। एंड ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ठीक है। भी जदों दो या दो तो ज़्यादा वेव्स एक दूजे के उपर ही सुपर इंपोज कर दें, एक दूजे के उपर सुपर इंपोज कर दें, तो रिजल्टेंट वेव असी किवें फाइंड करनी है बेटा, जिहड़ी जिहड़ी वेव की क्रैस्ट उपर क्रैस्ट लाई करेगी या ट्रफ उपर ट्रफ,
क्रैस्ट उपर क्रैस्ट लाई करे या ट्रफ उपर ट्रफ लाई करे तो उन्होंने डिसप्लेसमेंट्स ऐड कर दो, एंपलीट्यूड्स ऐड करके रिजल्टेंट एंपलीट्यूड निकलेगा। अगर एक वेव की क्रैस्ट उपर दूसरे वेव की ट्रफ लाई कर दी है, एक वेव की क्रैस्ट उपर दूसरे वेव की ट्रफ लाई कर दी है ना, ट्रफ, तो रिजल्टेंट एंपलीट्यूड माइनस करके निकलेगा, डिक्रीज होएगा, डिक्रीज। ठीक है, crest lies on crest, either trough lies on trough, amplitude goes on increasing amplitude increase होया, that's why इनू कहते हैं constructive superposition। and जिस च amplitude decrease होएगा, decrease word तो बन गया destructive superposition। so this is the superposition principle, ਇਹਦਾ ख्याल रखियो है ना, भी ਜਦੋਂ भी एक वेव की crest उपर दूसरे वेव की crest लाई करेगी, ट्रफ उपर ट्रफ लाई करेगी तो एंपलीट्यूड ਵਧੇਗਾ, एंपलीट्यूड ਵਧੇਗਾ तो इंटेंसिटी ਵਧੇਗੀ, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बोलांगे इनू। एंड जो एक वेव की क्रैस्ट उपर दूसरे वेव की ट्रफ लाई करेगी तो फिर एंपलीट्यूड घटेगा, क्योंकि असी उस वक्त एंपलीट्यूड माइनस करके फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नाउ वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्दर इंटरफेरेंस। व्हाट इज इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा। कहते अगर एक रूम च है ना, एक रूम दे विच आपां एक सोर्स चलाइए या दो इंडिपेंडेंट बल्ब्स चलाइए, टू इंडिपेंडेंट बल्ब्स चलाते, दो इंडिपेंडेंट बल्ब्स। ठीक है, तो सामने जी दीवार है, दीवार इस ते जी लाइट है, लाइट वो यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होएगी, इस बल्ब की लाइट, इस बल्ब की लाइट, है ना, सारे किते लाइट यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होएगी, यूनीफॉर्मली इक्को जी पेगी, सारे किते लाइट इक्को जी पेगी। इत्थे ये जिहड़ी सारी वॉल है ये इक्को जी ब्राइट नज़र आएगी, इक्को जी, लाइट इज़ यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, क्यों? क्योंकि जेडे दो बल्ब्स ने ये दो कोहेरेंट सोर्सिस का रोल प्ले नहीं करते। मैं थोड़ा थोड़ी देर पहले ही दस के हटिया, टू इंडिपेंडेंट बल्ब्स टू कोहेरेंट सोर्सिस का रोल प्ले नहीं करते, इन्हां दी लाइट यूनीफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूट होएगी। बट अगर असी उसे रूम च दो कोहेरेंट सोर्सिस चलावांगे, किहड़े सोर्सिस? कोहेरेंट सोर्सिस, है ना, फिर सामने स्क्रीन ते अल्टरनेटिवली आपां नूं ना, वेट अ मिनट, एवें वॉल ते या स्क्रीन ते कह लो या वॉल ते कह लो, एवें बेटा अल्टरनेटिवली ब्राइट एंड डार्क बैंड्स नज़र आएंगे, एवें जिमें आ वाले बैंड्स, आहा आहा, ये सारे ब्राइट बैंड्स हैं बेटा, ऑल आर ब्राइट बैंड्स। एंड ये वाले सारे बेटा, आ वाले ये सारे ने डार्क बैंड्स। ब्राइट एंड डार्क बैंड्स, बैंड्स कह लो या फ्रिंजिस कह लो, इको ही गल है। एवें अल्टरनेटिवली ब्राइट एंड डार्क बैंड्स ऑब्टेन होंगे। क्लियर? दैट फिनोमिना इज नोन एज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इनू कहते हैं। समझ आई इंटरफेरेंस किनू कहते हैं? इंटरफेरेंस वास्ते सोर्सिस का कोहेरेंट होना जरूरी है। अगर सोर्सिस कोहेरेंट नहीं होंगे फिर कोई इंटरफेरेंस नहीं नज़र आएगी, फिर तो लाइट यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होएगी। अगर सोर्सिस कोहेरेंट ने, कोहेरेंट, फिर सामने दीवार ते या स्क्रीन ते सानू अल्टरनेटिवली ब्राइट एंड डार्क बैंड्स नज़र आ सकते हैं, ब्राइट एंड डार्क बैंड्स नज़र आ सकते हैं बेटा। ये ब्राइट एंड डार्क बैंड्स का नज़र आना, दैट फिनोमिना इज़ नोन एज इंटरफेरेंस। हुण मैं तुहानूं कारण दसदा,
ਵੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡ ਬਣਨ ਦਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡਸ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰੀਆਂ, ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼, ਆ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਐਵੇਂ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੋਰਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਦੀ ਕ੍ਰੈਸਟ ਦੂਸਰੇ ਸੋਰਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਦੀ ਕ੍ਰੈਸਟ ਤੇ ਫਾਲ ਕੀਤੀ। ਆਈਦਰ ਕ੍ਰੈਸਟ ਫਾਲਸ ਔਨ ਕ੍ਰੈਸਟ ਔਰ ਟਰਫ ਫਾਲਸ ਔਨ ਟਰਫ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੱਧ ਗਿਆ ਐਂਡ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਟ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਸਕੇਲ ਦੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਦੀ ਕ੍ਰੈਸਟ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੇ ਸੋਰਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਦੀ ਕ੍ਰੈਸਟ ਫਾਲ ਕਰ ਗਈ। ਆਈਦਰ ਕ੍ਰੈਸਟ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੈਸਟ ਫਾਲ ਕਰ ਗਈ ਜਾਂ ਟਰਫ ਉੱਪਰ ਟਰਫ ਫਾਲ ਕਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਸਟ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੈਸਟ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰਫ ਉੱਪਰ ਟਰਫ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਵੈਨ ਕ੍ਰੈਸਟ ਲਾਈਜ਼ ਔਨ ਕ੍ਰੈਸਟ or trough lies on trough, then amplitude goes on increasing and amplitude increase ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ intensity ਵਧੇਗੀ and intensity ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਬੈਂਡ ਕਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਬੇਟਾ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡ ਬਣੇਗਾ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੇਟਾ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਵੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਸਟ ਲਾਈਜ਼ ਔਨ ਕ੍ਰੈਸਟ ਜਾਂ ਟਰਫ ਲਾਈਜ਼ ਔਨ ਟਰਫ। ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਦੀ ਕ੍ਰੈਸਟ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੇ ਸੋਰਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਦੀ ਟਰਫ ਫਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਸਟ ਫਾਲਸ ਔਨ ਟਰਫ ਜਾਂ ਟਰਫ ਫਾਲਸ ਔਨ ਕ੍ਰੈਸਟ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਗੋਜ਼ ਔਨ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਕ੍ਰੈਸਟ ਉੱਪਰ ਟਰਫ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰਫ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੈਸਟ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਬਣੇਗਾ, ਡਾਰਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡਿਊ ਟੂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਡਿਊ ਟੂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ। ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡਸ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡਸ ਦਾ ਬਣਨਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡਸ ਦਾ ਬਣਨਾ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਅਕਰਸ ਡਿਊ ਟੂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ। ਐਂਡ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡਸ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡਸ ਦਾ ਬਣਨਾ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡਸ ਦਾ ਬਣਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ। ਕਲੀਅਰ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡਸ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮੈਕਸੀਮਾ। ਐਂਡ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮੈਕਸੀਮਾ। ਐਂਡ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡਸ 'ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰਦੀ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮਿਨੀਮਾ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡਸ ਕਹਿਣਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡਸ, ਡਾਰਕ ਬੈਂਡਸ ਕਹਿਣਾ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡਸ। ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡਸ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਰਕ ਬੈਂਡਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਬੈਂਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿੰਜਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। clear, ਤਾਂ if two coherent sources, if light waves of two coherent sources are superimposed on each other, then on the screen we obtain alternatively bright and dark bands. Screen ਦੇ ਉੱਪਰ alternatively bright and dark bands obtain ਹੁੰਦੇ ਨੇ। that phenomena of redistribution of light energy, ਵੀ ਲਾਈਟ ਰੀਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਰੀਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ ਦੀ ਰੀਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। that redistribution of light energy is known as interference. Clear? So what is interference? What is interference? The phenomena of
the phenomena of redistribution of light energy on the screen when two coherent sources, when light waves from when light waves from two coherent sources are superimposed on each other is known as interference। ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਟ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸੋਰਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਰੀਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਤੇ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਏ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡਸ, ਜਿੱਥੇ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਏ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡਸ। ਦੈਟ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ। ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਵਰਡ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ। the phenomena of redistribution of light energy on the screen when light waves from two coherent sources are superimposed on each other। ठीक है बेटा, ब्राइट बैंड बनने का की कारण है, डार्क बैंड बनने का की कारण है, समझ आ गया। ब्राइट बैंड्स क्यों बन रहे हैं दसो मैनू। ब्राइट बैंड जिथे जिथे ब्राइट बैंड बन रहा उत्थे उत्थे की होया बेटा, जिथे जिथे ब्राइट बैंड बन रहा है ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਦੂਸਰੇ ਸੋਰਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰਇੰਪੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਦੀ ਕ੍ਰੈਸਟ ਦੂਸਰੇ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਦੀ ਕ੍ਰੈਸਟ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰ ਗਈ। ਆਈਦਰ ਕ੍ਰੈਸਟ ਫਾਲਸ ਔਨ ਕ੍ਰੈਸਟ ਔਰ ਟਰਫ ਫਾਲਸ ਔਨ ਟਰਫ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਬੈਂਡ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਡਾਰਕ ਬੈਂਡ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਦੀ ਕ੍ਰੈਸਟ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੇ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਦੀ ਟਰਫ ਫਾਲ ਕਰ ਗਈ। ਕ੍ਰੈਸਟ ਫਾਲਸ ਔਨ ਟਰਫ ਜਾਂ ਟਰਫ ਫਾਲਸ ਔਨ ਕ੍ਰੈਸਟ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਘਟ ਗਿਆ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਘਟ ਗਈ, ਡਾਰਕ ਬੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡਸ ਫਾਰਮ ਡਿਊ ਟੂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ, that's why it is known as constructive interference, and dark bands forms due to destructive superposition, that's why it is known as destructive interference। bright bands ਨੂੰ maxima, dark bands ਨੂੰ minima, and bands ਨੂੰ fringes ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। that phenomena is known as interference। clear ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ listen, interference ਜਿਹੜਾ ਇਹ bright and dark bands ਦਾ pattern ਹੈ ਬੇਟਾ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਪੈਟਰਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਬ੍ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋਮਸ ਯੰਗਸ ਨੇਮ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਓਬਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਯੰਗਸ ਡਬਲ ਸਲਿਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਯੰਗਸ ਡਬਲ ਸਲਿਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਥੋਮਸ ਯੰਗਸ ਨੇ ਓਬਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਸਲਿਟਸ 5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀਆਂ, 5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਰਟਨ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਸੋਰਸ ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਤੇ, ਸਾਹਮਣੇ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਰੱਖਤੀ ਸਕਰੀਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇਗੀ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵੇਵ ਫਰੰਟਸ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਲਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨੇਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਸਲਿਟ A, ਸਲਿਟ B। ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਲਿਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੇਗੀ, ਫਰੈਸ਼ ਸੋਰਸ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵੇਵ ਫਰੰਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵੇਵ ਫਰੰਟਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
सिमिलरली ये वाली स्लिट भी अपने आप ਨੂੰ फ्रैश सोर्स समझेगी, अपने खुद ਦੇ ਵੇਵ ਫਰੰਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਵ ਫਰੰਟਸ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੀ ਲਾਈਟ ਅਮਿਟ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਅਮਿਟ ਹੋਏਗੀ, है ना। जिथे दोनों ਦੀਆਂ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼, है ना। ਉੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਟਰਫੇरेंस ਪੈਟਰਨ ਓਬਟੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੰਗਸ ਡਬਲ ਸਲਿਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਥੋਮਸ ਯੰਗਸ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਟਰਫੇरेंस ਪੈਟਰਨ ਓਬਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡਸ ਓਬਟੇਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡ ਓਬਟੇਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਲਿਟ ਏ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਹੈ, ਸਲਿਟ ਬੀ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਕ੍ਰੈਸਟ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੈਸਟ ਫਾਲ ਕਰ ਗਈ ਜਾਂ ਟਰਫ ਉੱਪਰ ਟਰਫ ਫਾਲ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡਸ ਬਣ ਗਏ। ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਡਾਰਕ ਬੈਂਡਸ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਏ ਸੋਰਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਸਟ ਉੱਪਰ ਬੀ ਦੀ ਟਰਫ ਫਾਲ ਕਰ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਏ ਦੀ ਲਾਈਟ ਉੱਪਰ ਬੀ ਦੀ ਟਰਫ ਫਾਲ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਡਾਰਕ ਬੈਂਡ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਫੇरेंस ਪੈਟਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਬਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਓਬਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਯੰਗਸ ਡਬਲ ਸਲਿਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਲਿਸਨ, ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, +1 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 4th ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਟ ਇਜ਼ measured in the form of angle and path difference is measured in the form of lambda। ਦੱਸਦੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਦਾ ਐਂਗਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਂਡ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਦਾ ਲੈਂਥ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਦੱਸਣਗੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੂਸਰੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੂਸਰੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਿਟ 4th 'ਚ ਆਪਾਂ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਬਿਟਵੀਨ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ, ਬਿਟਵੀਨ ਕਰੰਟ ਐਂਡ EMF। ਇੰਡਕਟਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵ ਸਰਕਿਟ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਡਕਟਿਵ ਸਰਕਿਟ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੈਪੈਸਿਟਿਵ ਸਰਕਿਟ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਰਕਿਟਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਵੋਲਟੇਜ ਐਂਡ ਕਰੰਟ, ਵੀ ਕਦੇ ਕਰੰਟ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਐਨ ਐਂਗਲ π/2, ਕਦੇ ਵੋਲਟੇਜ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਾਈ ਐਨ ਐਂਗਲ π/2। ਯਾਦ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਯੂਨਿਟ 4th 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਬਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਗਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਲੈਂਥ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੂਸਰੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਥ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਥ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਗਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਈਨ 0 0 ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਨ 90 ਮਤਲਬ π/2 1 ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਨ 180 ਮਤਲਬ ਪਾਈ 180 ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ ਨੂੰ 180 ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ। ਸਾਈਨ 180 0, ਸਾਈਨ 3π/2 ਮਤਲਬ 270 ਡਿਗਰੀ -1, ਸਾਈਨ 360 ਡਿਗਰੀ 0। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲੋਟ ਕਰ ਲਈਏ 0 1 -1 2π π/2 3π/2, साइन 0 0 है, साइन π/2 1 है, π/2 की वैल्यू 1, साइन पाई की वैल्यू 0 है, 3π/2 की -1 है, 2π की 0 है,
ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਵੇਵ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ A ਇੱਕ B, ਆਹ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕ੍ਰੈਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਟਰਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਵ ਲੈਂਥ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਵਨ ਵੇਵ ਲੈਂਥ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ B ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ A ਤੋਂ ਵਨ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ B ਪੁਆਇੰਟ A ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ A ਪੁਆਇੰਟ B ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਪਿੱਛੇ ਹੈ? ਲੈਮਡਾ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ A ਐਂਡ B, A ਐਂਡ B ਦੇ ਵਿੱਚ, A ਐਂਡ B 'ਚ ਪਾਥ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੋਇਆ? 1 ਲੈਮਡਾ। ਐਂਡ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ? ਐਂਗਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੋਇਆ? A ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਐਂਗਲ 0 ਹੈ, B ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਐਂਗਲ 2π ਹੈ। B ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਐਂਗਲ 2π ਹੈ, A ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਐਂਗਲ 0 ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਇਆ? 2π ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ A ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ B ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਟਵੀਨ point A and B, between point A and B, if phase difference is 2π, if phase difference is 2π, then path difference is equal to 1 lambda. Agreed? मैं दोनों ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ A ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ B 'ਚ ਅਗਰ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ 1 ਲੈਮਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ 2π ਹੈ। ਇਫ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ 2π ਦੈਨ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ 1 ਲੈਮਡਾ। ਫਿਰ ਯੂਨੀਟਰੀ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇਫ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ 1 ਦੈਨ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2π। ਵੀ ਅਗਰ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ 2π ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਮਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ 1 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2π। ਅਗਰ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ φ ਹੋਏਗਾ ਦੈਨ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2π ਇੰਟੂ φ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਡੈਲ ਐਕਸ इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2π इंटू φ। मतलब what is del x? It is path difference. It is equal to lambda by 2π into what is phi? Phi is phase difference. तो बेटा अब फार्मूला बन गया, ठीक है। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2π इंटू फेज डिफरेंस होंगे। मैं उरे भी लिख देना है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2π इंटू फेज डिफरेंस होंगे। इस फार्मूले तो जे सानू दो क्वांटिटीज़ का, जे दो क्वांटिटीज़ का फेज पता है तो असी पाथ डिफरेंस कढ़ सकते हैं। जे पाथ डिफरेंस पता है तो असी फेज डिफरेंस कढ़ सकते हैं। समझ गए? ये अगे अपने टॉपिक्स यूज़ होएगा। ये हुण जे फेज डिफरेंस पता है तो पाथ डिफरेंस कढ़ सकते हैं, जे पाथ डिफरेंस पता है तो फेज डिफरेंस कढ़ सकते हैं। क्लीयर बेटा? सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। क्लीयर? तो अज आप कुछ कर लिया, एक आप कर लिए कोहेरेंट सोर्सेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस. Hope you understand very well. Thank you very much.